സാറേ സാറേ എനിക്കിവിടെ ഒരു വള്ളിക്കെട്ട് കേസ് കിടപ്പുണ്ട്. കുറച്ച് തടി കടത്തിയതാ. താൻ വെറുതെ അയാളെ ചൂടാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. അയാളെ മുടിഞ്ഞ ടെററാ. ശവത്തിന്റെ മുന്നിൽ പോലും പോലീസ് ഉപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യനായാള്. ചില്ലറയായിട്ടായി എന്നാ മതി. ജീവിതകാലം മുഴുവനേ ഈ നിപ്പിന് താൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അയ്യോ എന്നാ വേണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാ. Good morning. Good morning, sir. മോർണിംഗ്. Please sit down. Vinayak, before we start, you have got anything to update us on the online lottery cheating case? Yes, sir. The investigation is almost over. Our ಟೀಮಿನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ನೂ ನಾವು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅನುಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಪೋರ್ಟಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಅವನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. Good. Now you tell me, Vinayak, what you want to discuss with us? ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದೊಂದು 5 ವರ್ಷಗಳಾಯ ಮಲಯಾಳ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಟಿಂಗ್. ಕಾರ್ಕೂಂದಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನು ಮೋಸದ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ತಿದ್ರ ಚಂದ್ರನ್ ಅನ್ನಿಸುಳ್ಳ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ರು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿರೋ ನ್ಯೂಸ್. 6-7 ತಿಂಗಳು ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಕೇಸನ್ನ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಈ ಚಂದ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಕ್ಲಿಂಡೋನಿಕಾ ಅನ್ನೋ ಕೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರೋ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕ್ಲಿಂಡೋನಿಕಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ನ MD ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪೇಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓಬಿಯಸ್ಲಿ. ಮೇಲ್ನೋಟಗೆ 2 ನ್ಯೂಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 5 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ಅದೇ ಚಂದನ್ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಗಿದೆ. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലേ? ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ ബിസിനസ് മതിയാക്കി മൈസൂരിൽ ഞാനിത് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് ഇത്രയധികം വളരുമെന്ന് ഞാനും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കറിയോ, ഈ ക്ലിൻറ്റോണിക്ക ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം വിറ്റ് പോകുന്നത് കേരളത്തിലാണ്. ഈ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും. ഈ നീല വരയാണ് ക്ലിൻറ്റോണിക്ക. നോക്കൂ, ഈ പച്ച വരയേക്കാളും ചുവന്ന വരയേക്കാളും എത്രയോ മുകളിലാണ് ക്ലിൻറ്റോണിക്ക. നമുക്ക് മുകളിലുള്ളത് ഈ മഞ്ഞ വര മാത്രമാണ്. ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಫೇಕ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಕ್ಲಿಂಡೋನಿಕಾ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಗೆ ಆದರೆ ಅವರು ತುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಾರಿಸಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಿಂಡೋನಿಕಾ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿ ಹಿಂದೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಗ್ಲಿಂಗ್, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಸರ್ as soon as possible. ഇതുപോലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, പല ഇന്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളും എന്നെ ഒതുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അവരോടെല്ലാം എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ. Prove it, man. Come up with proper evidence. But sir, first we have to raid their office and then... What nonsense you are talking, Mr. Vinayak? ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟೋ ಯಾವ್ದು ಎವಿಡೆನ್ಸೋ ಲೇದ? How can we do that? ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ I seriously believe you have some personal vengeance with Mr. Chandrasekhar. Sorry, man. We don't have time to waste. Sir, please listen. No, Mr. SP. You got enough to look for. Do that. Sir. And don't raise this issue again. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷത്തിലേക്ക്. ഈ മാസത്തെ മികച്ച എംപ്ലോയ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്നാണ് ക്ലിൻറ്റോണിക്കയെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. പക്ഷേ നിങ്ങളിൽ മികച്ചവൻ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പേര് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അവനെ വിളിക്കേണ്ടത്? രാഹുൽ എന്നോ, ഫ്രാങ്ക് എന്നോ, ഇല്ല രാമസ്വാമി എന്ന് കൂപ്പിടലാമാ? പല പേരുകളാണ് അവന് കസ്റ്റമേഴ്സിനിടയിൽ. എനിക്ക് തന്നെ അത്ര ഉറപ്പില്ലാതിരുന്ന ഒരു ഐഡിയയാണത്. പക്ഷേ അവനത് മനോഹരമായി നടപ്പിലാക്കി. ഈ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് വെറും 2 മാസത്തിനകം ബെസ്റ്റ് ആയെങ്കിൽ കൈ അടിച്ചേ മതിയാവൂ. ഓമനക്കുട്ടൻ. ഓമനക്കുട്ടൻ. Hi, this is Priya. calling from Clintonica. Haircare Solution. I am calling Haircare Solution. Hello, sir. Rahul, this is Frank Ramasamy. Please, can I have some valuable time of yours? Illa, sir. 5 minutes. Can I explain you? Clintonica online hair care products. This is our company Chennai launched. We are in Texas. Our office Noida पे भी है. अपने ना निका खंडीपा Clintonica use पढ़ने था. Original Ayurvedic herb product from Kerala. Personal, sir.
കാർ ഡീറ്റെയിൽസ് തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. പ്രൊഡക്റ്റ് വിൽ ബി ഷിപ്ഡ് ഇൻ 3 days. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഏത് ഭാഗത്തിനാണ് നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു പറ്റിച്ചത്? ആളെ പറ്റിക്കുന്നതിന് നിനക്ക് അവാർഡും എനിക്ക് തല്ലും. നീ ഇത് കണ്ട? ആ ലക്ഷ്മി മെഡിക്കൽസിന്റെ ഓണർ എൻ്റെ കഴുത്തിന് കുത്തി പിടിച്ചതാ. ഇനി എൻ്റെ അമ്മയുടെ ക്ലിൻഡോണിക്കായിട്ട് ആ വഴിക്ക് പോയാലേ അയാൾ അതൊഴിച്ച് തന്നെ എന്നെ പച്ചയ്ക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കണത്. എടാ, നിനക്കൊക്കെ ഈ ഒളിസംഖ്യത്തിൽ എ സിയിലിരുന്ന് ഫോണും വിളിച്ച് ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ഈ ഇവിടെ റോഡിൽ ഇറങ്ങുന്നതേ ഞാനാണ്. ഫിലിപ്പ്, MD സർ കോളിംഗ്. എന്താ വിളിക്കാത്തെന്ന് കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയി എൻ്റെ അവാർഡ് മേടിച്ചിട്ട് വരാം. ഹലോ. എന്നിട്ട് ഇതാ മറ്റേവനാ. ഞാനൊന്ന് മൂടെ വരുമ്പോൾ അവൻ TV കുത്തുന്നു. അല്ല, വേറെ ശല്യമൊന്നുമില്ല. അതൊരു പാടാണ്. രണ്ടൊക്കെ അവൻ തന്നെ കൊടുത്തോളൂ. അല്ല, അങ്ങനെയല്ല, മിക്കവാറും ഞാനാ കൊടുക്കാറുള്ളൂ. അല്ല, വേറൊരു കാര്യം, നാളെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. മമ്മ പോയതിൽ പിന്നെ ഞാനൊന്നും ഓർക്കാറ് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ ഇത്തവണ എന്തോ അങ്ങ് ആഘോഷിച്ചാലെന്ന് വിത്ത് സമ്മൺ സ്പെഷ്യൽ ടു മീ. Oh, I'm sorry. No, I'm fine. Actually, I was searching for you. നാളെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. സോ ഞാനൊരു ഡിന്നർ Happy birthday. ആക്ച്വലി ടുമോറോ. I mean, in advance? താങ്ക്സ്. സോ ഞാനൊരു ഡിന്നർ ട്രീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. I'll be expecting you there. Yeah, I'm free. Okay. Enjoy your coffee. Bye. See you. I need a gift. What gift, sir? Birthday gift. For a girl.
Thanks a lot. Neha! Neha! Stop! Stop, stop! Keep the change. എന്ത് പറ്റി? Neha, What happened to you? ഞാൻ തരാൻ മറന്നുപോയി. Happy birthday. Hey, thank you. You could have given it No, then. no. ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കൂ. Now? Hmm. Okay. Nice. Thank you. Thank you. Okay, ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ. നേഹ, എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. എന്താ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ? അത് ഹായ്, ഐ ലവ് യു. Oh, how sweet. Love you too. I'm serious. See you, Omnikutan. Do you think I've got any kind of sentiments for you? Don't be a fool, man. You're nice, a good colleague, hardworking, helpful. എന്ന് വെച്ച് ഇയാളെ കയറി പ്രേമിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. When it comes to love, life, everyone has their own personal choice. And I have mine too. And I never thought of having a relationship with you. അതും തന്നെ പോലുള്ള ആളുടെ കൂടെ. Why? I don't see anything attractive in you. ഞാൻ എന്താ കണ്ണാടി നോക്കാറില്ലേ? Look at your face, man. ഓമനക്കുട്ടൻ. I'm sorry. I didn't mean to. Sorry. Thank you. ഹലോ, ഇല്ല സർ, ചെയ്യാം സർ. അല്ല, കുറച്ച് പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ സർ. സർ, ആരടാ? ചന്ദ്രമുതലാളിയാണോ? നിന്റെ നിരാശകാമുക വ്രതം കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ചെന്നങ്ങേർക്ക് പാദസേവനം ചെയ്ത് കൊടുക്ക്. എല്ലാ ദിവസവും അവാർഡും കൈയ്യൊന്നും കിട്ടില്ല മിസ്റ്റർ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോക്ക് കിട്ടുന്ന നല്ലതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഹങ്കാരം കൂടും. ആ, ബൈ ദ ബൈ, ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. രാജേഷ് ബ്രഹ്മി. ബുദ്ധിശക്തിക്കും ഉണർവിനും രാജേഷ് ബ്രഹ്മി. ഏത് പ്രായക്കാർക്കും അത്യുത്തമം രാജേഷ് ബ്രഹ്മി. രാജേഷ് ബ്രഹ്മി. പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ പണി കൊടുത്ത നിരാശകാമുകന്മാർക്കും ആൾക്കാരെ പറ്റിച്ച് കാശുണ്ടാക്കുന്ന മുതലാളിമാർക്കും ഒരേപോലെ ഉത്തമം രാജേഷ് ബ്രഹ്മി. ഓവനക്കുട്ടാ, രാജേഷ് ബ്രഹ്മി. ഏറ്റവും നല്ല എംപ്ലോയി എന്നുള്ള അവാർഡും തന്ന് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റാഫിൻ്റെ എല്ലാം മുമ്പിൽ വെച്ച് നിന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല 4 വാക്കും പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാഴ്ച തികഞ്ഞില്ലല്ലോടാ. അതിനു മുമ്പ് ഉഴപ്പി തുടങ്ങിയോ? ഞാൻ ചോദിച്ചത് നീ കേട്ടില്ലേ? കേട്ടു സർ. ചില പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം. പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലംസോ അതോ പെണ്ണ് കേസോ? ആ ഓമനക്കുട്ടാ, ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല.
ഈടെ ഇരുട്ടത്തൊരു പെണ്ണിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നീ ഒരു ഐ ലവ് യു മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ? ഞാൻ വല്ലതും ആയിരിക്കണമായിരുന്നു. ഓമനക്കുട്ട, നിന്റെ ഒരു രീതി ശരിയല്ല. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരുമാതിരി മാർക്കറ്റിൽ നീ വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെ. ഒരു പ്ലാനിങ് വേണ്ട ഇതിനൊക്കെ. നിന്നെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് ഞാനും. ഇതുപോലെ ആർക്കും ഒരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു നിർഗുണൻ. എനിക്കും ഇതുപോലെ ഒരാളോട് വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പണച്ചാക്കിന്റെ ഒരേ ഒരു മകൾ സുമതി. അവളാണെങ്കിലോ 10ാം ക്ലാസ് 4 പ്രാവശ്യം തോറ്റ് ഈ വാരികളിലൊക്കെ വരുന്ന സകല പൈങ്കിളി നോവലുകളും വായിച്ച് അത് എഴുതുന്നവരാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും റൊമാൻറ്റിക്കായ പുരുഷന്മാരെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്തുകാരി. അക്കാലത്ത് സ്വന്തം അച്ഛന്റെ പേരെഴുതിയാൽ പോലും മിനിമം 2 തെറ്റെങ്കിലും വരുത്തിയിരുന്ന ഞാൻ ഇവളെ വീഴ്ത്താൻ ചെയ്ത പണി എന്താണെന്നറിയോ? നാട്ടിലെ ലൈബ്രറിയിൽ ആരും വായിക്കാതെ കിടന്നിരുന്ന കുറെ പഴയ പൈങ്കിളികൾ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ഒരു കടലാസിൽ പകർത്തി എഴുതി ഞാൻ എഴുതിയതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവൾക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു. ഒരു മെനക്കേടും ഇല്ലാതെ ആളിതാ എന്റെ പോക്കറ്റ്. അവളാണ് ഓമനക്കുട്ട എന്റെ ഭാര്യ സുമതി. അവളുടെ അപ്പനെ വിറ്റ കാശാണ് ഈ ക്ലിൻറ്റോണിക്ക. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല സർ. ഞാൻ ഈ കുപ്പിക്കകത്ത് എന്താണ് കലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? പോട്ടെ, ഇത് തേച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും മുടി വളർന്നതായിട്ട് നിനക്കറിയാമോ? ഇല്ല. എന്നിട്ടും ഇത് വാങ്ങാൻ ആളുകൾ ക്യൂ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ അതാണ് മോനെ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഉള്ളിൽ എന്ത് എന്നതിലല്ല ഓമനക്കുട്ട, അത് വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നതിലാണ് കാര്യം. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവുകൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിനക്കറിയില്ല, പക്ഷെ എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നീ ഈ കമ്പനിയിലെ നമ്പർ 1 ആയത്. മനസ്സിലായോ? ഇതുപോലെ നീ നിന്നെയും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ഓമനക്കുട്ട, നല്ല വർണ്ണക്കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ്. ബാക്കിയൊക്കെ താനേ നടക്കും. നീ ചെല്ല്, ധൈര്യമായിട്ട് പോ. ഓമനക്കുട്ട, ഇത്രേ ഉള്ളു കാര്യം. മുടിയില്ലാത്ത എനിക്ക് മുടി വിൽക്കാനുള്ള മരുന്ന് വിറ്റ് കാശുണ്ടാക്കാമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തിനു പറ്റിക്കൂടാ? നിന്നെയും മാർക്കറ്റ് മോനെ, രാമകൃഷ്ണനല്ലേ നമ്മളെ ചെറുക്കലെ ഗോപാലപിള്ളയുടെ മൂത്ത മോൻ രാമകൃഷ്ണൻ? അല്ലേ? അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. മോനെ കണ്ട ഗോപാലനെ മുറിച്ചു വെച്ച പോലെ ഉണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിൽ അവന് അല്ലറ ചില്ലറ വികൃതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നേ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. മോനെ, ഈ കൊക്കരവല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമില്ലേ മൈസൂര്? അതെ, കൊക്കരവല്ലി. അതെത്താറായോ? ഇല്ല. ഓരോ സ്ഥലം പേരുകളെ കൊക്കരകള്ളി. സംഗതി കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമൊക്കെയാ മൈസൂര്. ശരിയാക്കി നല്ലൊരു പേരിടാൻ പറ്റില്ല. നല്ല ചൂടാണല്ലേ മൈസൂര്. മോൻ എത്ര നാളായി മൈസൂര്? കുറച്ചായി. ഞാൻ ഈ നാടും വീടൊക്കെ വിടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. എന്നാ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഈ മൈസൂരിലേക്ക് വന്ന് എന്നായിരിക്കും മോൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലേ? അല്ലേ അല്ലേ? അത് പറയാം. അതായത് ഞങ്ങൾ 3 ആങ്ങളമാർക്ക് ഒരൊറ്റ പെങ്ങളാ, നമ്മളെ ഭാനുമതി. ഏട്ടന്മാരൊക്കെ നേരത്തെ മരിച്ചു പോയോണ്ടാവാം. അവൾക്ക് എന്നെ വലിയ കാര്യം. അവൾക്ക് ആണും പെണ്ണായിട്ട് ഒറ്റ സത്യത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തുള്ളൂ. നമ്മളെ ബാബു, അവനിവിടെ ഈ കൊക്കരവള്ളിയിൽ ഒരു വലിയ കമ്പനിയിലെ ജോലി, ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ഒരു കമ്പനി. അവനൊന്ന് കാണണം, അതിനെ ഈ വരവ്. കാര്യം പറഞ്ഞു വരുമ്പോ സാമ്പത്തികം തന്നെ. പിന്നെ 2 ദിവസം ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ഈ മൈസൂരൊക്കെ ഒന്ന് ചത്തി ഇറങ്ങിയാണ്ട് അവരുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കണൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചെടുത്തത് എങ്ങനെ? മോന് കല്യാണമൊക്കെ ആയ? ആയിട്ടില്ല അല്ലേ?
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളെ ബാബുവിൻ്റെ ഭാര്യ ഉഷയ്ക്ക് ഒരു അനിയത്തി കുട്ടി, അവളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നു. കാണാൻ വലിയ ഭംഗിയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും നല്ല സ്വർണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം. 10ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലരും വന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ഉറക്കണില്ല. അപ്പൊ പേര് പറഞ്ഞില്ല. ഇനിയിപ്പോ വീട്ടുകാർ പേരിടാൻ മറന്നുപോയോ? മോന്റെ പേരെന്താ? മൈക്കിൾ ജാക്സൺ. ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏಯ್ ಏಯ್ ಹಂದಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಏನೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನನಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಲೈಟ್ಸು. ചേട്ടാ ഒരു ലൈറ്റ്സ്. എത്ര നേരായി നീ എന്താ വീണ്ടും തീട്ടോ? ഓഹോ, അപ്പൊ നീ ഇതും തുടങ്ങിയ? നീ അപ്പൊ നശിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലേ? കളയണ്ട, കൊണ്ട. ഫോൺ पागल हुआ दीवाना हुआ ഹലോ 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 ഹൂ ഈസ് ദിസ്? ഇത് പിപിയുടെ നമ്പർ അല്ലേ? കുളിക്കുക. ഞാൻ റൂംമേറ്റാ. റൂംമേറ്റോ? അങ്ങനെ ഒരാളെ കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, രാഹുൽ അല്ലേ? പിപി എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ. രാഹുൽ? ഐ നോ, ദിസ് ഈസ് രാഹുൽ ഓൺലി. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഇതുപോലെ നീ നിന്നെയും മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല വർണ്ണ കടലാസ്, ബാക്കിയൊക്കെ താനേ നടക്കും. രാഹുൽ സ്പീക്കിംഗ്. ഓ ഗോഡ്, രാഹുലിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പിപി എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. നിങ്ങൾ പണ്ട് വാഷിംഗ്ടണിൽ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ? അതെയോ? യാ, അവിടെയല്ലേ നിങ്ങൾ PhD ചെയ്തത്? ആ അതെ, ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും വോക്കി തന്നെയല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ? അതെ. Actually Rahul, can you do me a favor? You know, I am into modeling and all, so Rahul എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയേക്കും. വോക്ക് പോലൊരു ഇന്റർനാഷണൽ മാഗസിനിൽ ഒരു. എന്താ പേര് പറഞ്ഞേ? ശില്പ. ഞാൻ വിളിക്കാം. രാജേഷ് റൂമി. ಮೇಡಮ್ ಇದೊಂದು ಫೋಟೋ ಸೆಟ್ ತೆಕ್ಕೊಡಿ. 3 ಕಾಪಿ ಫುಲ್ 2 ಸೈಡ್ ಬರಲಿ ಆಯ್ತಾ?
പറഞ്ഞാലും ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് നവീൻ. എന്ത് സാമി സ്റ്റെഫെന്ന് പറഞ്ഞാലും സാധനം മറ്റേതല്ലേ. സാമി വേറെ ലീഗാണ് നേഹ. ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹൈ ക്ലയൻസ് മാത്രമല്ല ടോപ്പ് ഡി ഡീലർ. ഓക്കെ, ഡു വൺ തിങ്, ഞാൻ എൻ്റെ നമ്പർ സാമിന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനിയുള്ള ഡീലിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടായിക്കൂടെ? വാട്സ് ഓക്കെ ഓക്കെ. ആ, പേര് മറക്കണ്ട, സാം ഡിക്സ്. സാം ഡിക്സൺ. ഓ, നവീൻ പറഞ്ഞിരുന്നോ സാം വിളിക്കും? But so soon? സാധാരണ ഞാൻ ഇതിനും അറിയാണ്. ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ ലേറ്റായി പോയതാ. ഒരു 100 രൂപയ്ക്ക് റീചാർജ്. ഓ സാഹബിക്ക് 100 രൂപ റീചാർജ് ಮಾಡಪ್ಪ. അയ്യോ, എനിക്കല്ല, മേഡത്തിനാണ്. ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്ത പുതിയ മേഡം ഒന്ന് വിളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല, ഒരു കിളി. Hello, SI Mallika speaking. Hey Sam, you know what? Not Sam. Call me Sammy. சாமி கோயில்ல தான் 2 நாளைக்கு பரீட்சை இங்கிலீஷ். நீங்க வந்து பெரிய சிஏ தானே, நானும் அப்படி வர வேணாமா? அப்படிയൊന്നുമില്ല കണ്ണ. എപ്പടി இருந்தாலும் നീ എൻ സ്വന്തം താനേ. ആദ്യമൊക്കെ എല്ലാ ആണുങ്ങളും ഇങ്ങനെയാ, തേനെ പഞ്ചാര എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ നോവലിസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഓർക്കണോ? ഇവിടെ കുന്തം ഒഴിഞ്ഞ പോലെ കിടക്കുന്നു. മലയാളിയായിട്ടും എങ്ങനെ ഈ കുബേര എന്ന പേര് വന്നു? അത് അമ്മ മലയാളിയും അച്ഛൻ കന്നഡിക. എനിക്കൊരു IPS കാരിയാവാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം. പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോ ഒരു IPS കാരനെ കിട്ടിയല്ലോ. ஹீரோ யாரு? தலையா இல்ல தளபதியா? இதுக்கு தலையும் காலும் இல்ல, நானே பெரிய ஹீரோ. இல்ல எதுவும் இல்ல. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நான் வந்து காரக்குழம்பு சமைச்சிட்டு இருக்கேன். பிரமாதம். ഇത് ഞാനാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. ഫാഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ പറഞ്ഞു. I do both. ഹേ, പറ്റില്ല എന്ന് പറയരുത്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കൂ പ്ലീസ്. ഇനിയും. ഹേ, പ്ലീസ് പ്ലീസ് പ്ലീസ്.
മാലിനിയുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ടെന്ന് രാജേഷിന് തോന്നി. രാജേഷ് തന്റെ ഉരുക്കിന്റെ കരുത്തുള്ള കൈകൾ അവളുടെ പൂങ്കവളിൽ ചേർത്തു. എന്നിട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഇടി തന്നെ തോട്ടപ്പള്ളി സുലൈമാൻ ഫ്ലാറ്റ്. നിങ്ങൾ വലിയ ആള് തന്നെ. ഈ തൊട്ടപ്പള്ളി സുലൈമാൻ എവിടുത്തെ ഗുണ്ടയാ? ബാംഗ്ലൂർ നോർത്ത്. அப்படியா? நீங்க பயங்கரமான ஆளு. எல்லாரும் ஏன் அப்படி சொல்றேன்? நான் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஆள் தானே. இந்த சூப்பர்மேன் ஸ்பைடர்மேன் மாதிரி. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ആമകൃഷി നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാം ഡിക്സൺ എന്ന സാധാരണ കർഷകൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ടോപ്പ് ഡീറ്റെയിലറായി മാറിയത് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ടല്ല. റൊമാൻറ്റിക് ആണ് എന്റെ ജോസ്. അതെ അതെ. ഇത്ര മനോഹര വരികൾ എഴുതിയ ജോസിനെ എനിക്കൊന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. അത് പിന്നെ ഞാനൊരു നോവലിന്റെ പണിപ്പുരയില, അത് കഴിയാതെ പറ്റില്ല. ഓ അത് സാരമില്ലെന്നേ, ഞാൻ ആ പുരയിൽ വന്ന് കണ്ടോളാം. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാനൊന്ന് വന്നോട്ടെ. So, we will be meeting there, right? At last, Papa agreed. I'm coming to Mexico just to meet you. அடுத்த வாரம் என்னோட பிறந்த நாள். நீங்க கண்டிப்பா என்ன பார்க்க வரணும். இந்த வாட்டி நோ எக்ஸ்கியூஸ். അപ്പാവിന്റെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് കുബേരയെ ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണണം. കാണാതായ മലേഷ്യൻ എയർലൈൻസിന്റെ കേസ്